Okay, so let me pick my card. Mm-hmm. Memorize. Mm-hmm. Yeah, you're back. Good. I hope you find it. Yeah, well, I'm going to shuffle it. I'm sure with my expert. Oh, yeah, the way you're shuffling. Good luck. All right. What is your card? This. I'm surprised. How did you do that? It's a trick I learned, and it wasn't just from a poker player, but it was a magician who showed me how to do it. Okay. Mm, Congrats, by the way. thank you. And I think that's the first and the last time, probably. Any more magic, by the way? Oh, that's the only trick I know. Oh. Thanks. Okay. I'll show you some. Yeah, right. By the way, what's today's lesson? I have no idea since you know everything. What is today's lesson? Let me... Let me check the cards. Oh, relative pronoun. By the way, so today's lesson, it wasn't written there. I just remembered. So yeah, today's lesson is relative pronoun, and that's what we're going to talk about. And she had a very good start, as you had seen. Mm-hmm. What she said, it was the magician. Who showed me? Yeah. So it was the magician who showed her how to do the trick. So let's start, and that's a very good beginning. And on that note, Let's start the show. hi guys, I'm really sorry for interrupting this video. I promise I won't be long. As you might know, we have always maintained that we are not here to chase numbers. Our focus has always been on creating something meaningful and sharing it for free, what might end up helping others. But at the same time, to please the ever mysterious algorithm gods and to reach a wider audience, we need your support. So it would be my humble request to you all, wherever you watch our content, be it on Instagram or YouTube, please like and subscribe to our channels. That would help us immensely to keep on creating the content and sharing it with you all. Thank you. Now, let's get back to the video. Lesson 9. Pronoun. Relative pronoun. Relative pronouns are used to join sentences or clauses, and they refer back to the nouns going before them. রিলেটিভ প্রোনাউন বাক্য অথবা বাক্যাংশকে যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় এবং এই প্রোনাউন বাক্যে ইতিমধ্যে ব্যবহৃত নাউনের ঠিক পরে বসে সে নাউনকেও নির্দেশ করে। তো আমরা পরবর্তী এক্সাম্পলে খেয়াল করব যে রিলেটিভ প্রোনাউনটি ব্যবহৃত হবে সেটি যে নাউনকে নির্দেশ করবে সে নাউনের ঠিক পরে বসবে। Relative pronouns list. Who, whom, which, whose, that. In relative pronouns, we use the following pronoun words. For people, we use who and whom. For animals and things, we use which. And to show possession, whose and that. রিলেটিভ প্রোনাউন্সের ক্ষেত্রে আমরা নিম্নলিখিত যে প্রোনাউনগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করি। ফর পিপল হু হুম, মনে রাখতে হবে হু ব্যবহার করব আমরা যখন বাক্যে কাজটি যে করবে, যে আমাদের সাবজেক্ট, তার ক্ষেত্রে যখন ব্যবহার করব তখন আমরা বলবো হু। যখন অবজেক্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব বা যার উপর কাজটা করা হবে তার ক্ষেত্রে আমরা হুম ব্যবহার করব। আমরা যখন এক্সাম্পল দেখব তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারগুলো। ফর অ্যানিমালস অ্যান্ড থিংস, কোনো বস্তু অথবা কোনো জন্তু, তার ক্ষেত্রে আমরা উইচ ব্যবহার করব। অ্যান্ড টু শো পজেশনস, যে যখন বোঝাবে কারো অধিকার অথবা কারো দখলের কোনো বিষয়, যেমন আমার বই, আমার গাড়ি, এই ধরনের ক্ষেত্রে যখন সেন্টেন্সগুলো আসবে তখন আমরা ব্যবহার করব হুজ অর দ্যাট। So here are some example sentences. This is the lady who helped me. তাহলে এই বাক্যে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ দ্য লেডি হু হেল্প মি। আমি একটু আগে বলেছিলাম যে নাউনের সাপেক্ষে আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহৃত হবে, তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথমত কি করছে, দিস ইজ দ্য লেডি, এটা একটা বাক্য। হেল্প মি অথবা শি হেল্প মি, এটা আরেকটা ক্লজ অথবা বাক্যাংশ। দিস ইজ দ্য লেডির সাথে শি হেল্প মির পরিবর্তে আমরা হু ব্যবহার করছি, কারণ কি হু দিয়ে আমরা দিস ইজ দ্য লেডি যে বাক্যটি তাকে যুক্ত করলাম। একটা রিলেটিভ প্রোনাউন কেন বলা হচ্ছে, যেহেতু একটা রিলেশন প্রথম বাক্যের সাথে এই হু দিয়ে আমরা যুক্ত করলাম, সেজন্য আমরা এটাকে রিলেটিভ প্রোনাউন বলছি। তো এই বাক্যের রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে হু, যেহেতু দ্য লেডির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং দ্য লেডি হচ্ছে এই বাক্যের সাবজেক্ট। এবং আমি আগে বলেছিলাম যে নাউনের সাপেক্ষে ব্যবহৃত হবে, এখানে যেহেতু দ্য লেডি, তার ঠিক পরেই আমরা সেই রিলেটিভ প্রোনাউনকে ব্যবহার করব। Another example is, this is the book that my mother wrote. তাহলে এই এক্সাম্পল আমরা খেয়াল করছি দিস ইজ দ্য বুক দ্যাট মাই মাদার রোট।
আবারও দ্য বুক হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, এবং এখানে যদিও কাজটা মা করেছে কিন্তু আমরা কথা বলছি বইটিকে নিয়ে। দিস ইজ দ্য বুক দ্যাট মাই মাদার রোড, এই বইটি নিয়ে আমরা কথা বলছি। তাহলে বইটির সাপেক্ষে যে রিলেটিভ প্রোনাউন দ্যাট ব্যবহৃত হচ্ছে তা সেই বুক, তার ঠিক পরেই ব্যবহৃত হচ্ছে। There is the man whose horse won the race. তাহলে আবারও দেখা যাচ্ছে এখানের ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে বলেছিলাম পজিশনের ক্ষেত্রে, তাহলে ঘোড়াটি কার? এই ব্যক্তি। তাহলে দেয়ার ইজ দ্য ম্যান, ওই সেই ব্যক্তি যার ঘোড়া রেস জিতেছিল। তাহলে এখানে আমরা যেহেতু ঘোড়াটার কথা বলছি, কার ঘোড়া, এই কার শব্দটির জন্য আমরা হুজ ব্যবহার করছি। আবারও রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা দেখছি দ্য হোর্স ওয়ান দ্য রেস অ্যান্ড দেয়ার ইজ দ্য ম্যান, এই দুটো বাক্যকে যেহেতু যুক্ত করছে হুজ রিলেটিভ প্রোনাউন, এবং এই হুজ ব্যবহৃত হচ্ছে দ্য ম্যানের সাপেক্ষে বা তাকে নির্দেশ করতে, সেই জন্যে সেই নাউনের ঠিক পরে হুজ ব্যবহৃত হচ্ছে। This is the house which belongs to my great grandfather. তাহলে আবার একইভাবে দ্য হাউস, এখন হাউস সেটা একটা বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, আর হাউস যেহেতু আমাদের সেই নাউন এবং সেই নাউনকে উইচ নির্দেশ করছে, তাহলে উইচ রিলেটিভ প্রোনাউন দ্য হাউসের ঠিক পরেই বসছে। This is the person whom we met at the party. তাহলে আবারও দিস ইজ দ্য পারসন হুম উই মেট অ্যাট দ্য পার্টি। এখানে একটু খেয়াল করি, দিস ইজ দ্য পারসন, কিন্তু এই মানুষটি কিন্তু আমাদের এখানে সাবজেক্ট নয়, অবজেক্ট। কারণ আমরা দেখছি উই মেট অ্যাট দ্য পার্টি, এখানে উই হচ্ছে সাবজেক্ট, কিন্তু আমরা কাকে দেখেছিলাম? উই মেট অ্যাট দ্য পার্টি, দ্য ম্যান উই মেট অ্যাট দ্য পার্টি, অর দ্য পারসন উই মেট অ্যাট দ্য পার্টি। তাহলে এই ব্যক্তিকে আমরা বা এই ব্যক্তির সাথে আমাদের পার্টিতে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাহলে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, আমরা হচ্ছি সাবজেক্ট আর ব্যক্তি হচ্ছে অবজেক্ট। তো ব্যক্তি দ্য পারসন যেহেতু অবজেক্ট, তার সাপেক্ষে রিলেটিভ প্রোনাউন হু ব্যবহৃত হবে না, হুম ব্যবহৃত হবে। I found the ring that I thought I had lost. এখানে দেখি আমরা আই ফাউন্ড দ্য রিং, একটি বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, অথবা পজিশনের ক্ষেত্রে যে কারো নির্দিষ্ট কারো, এটা কার রিং, আমার রিং। এখন বস্তুর ক্ষেত্রে উইচও ব্যবহার করা যায়, দ্যাটও ব্যবহার করা যায়। আমরা এখানে দেখছি আই ফাউন্ড দ্য রিং, আবারও যেহেতু রিং এর সাপেক্ষে দ্যাট ব্যবহৃত হচ্ছে। কোন রিংটা? আমি সেই রিংটি বা সেই আংটিটি খুঁজে পেয়েছিলাম যেটা আমি হারিয়েছিলাম, অথবা আমি ভেবেছিলাম আমি হারিয়ে ফেলেছি। তাহলে আই ফাউন্ড দ্য রিং দ্যাট আই থট আই হ্যাড লস্ট। তাহলে রিং এর সাপেক্ষে যেহেতু রিলেটিভ প্রোনাউন, রিং এর ঠিক পরেই তাকে ব্যবহার করতে হবে। Jack is the boy whose sister is a famous tennis player. দেখা যাচ্ছে জ্যাক ইজ দ্য বয়, জ্যাক হচ্ছে সেই ছেলেটি যার বোন একজন বিখ্যাত টেনিস প্লেয়ার। তো এখানে কার বোন, যেহেতু কার এই শব্দটি, তাহলে জ্যাকের বোন। তাহলে এখানে জ্যাক হচ্ছে সেই ছেলেটি, এখন সেই ছেলেটি দ্য বয়, এখন কার, যেহেতু দ্য বয়ের সাপেক্ষে আমরা হুজ রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করছি, আবার দ্য বয়ের ঠিক পরেই হুজ রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে যুক্ত করেছি, কিন্তু হুজ যেহেতু দ্য বয়ের সাপেক্ষে, সেজন্যে দ্য বয়ের ঠিক পরে হুজ ব্যবহৃত হয়েছে। This is the boy who scored the highest marks. তাহলে এই বাক্যটি একটু আমরা তাড়াতাড়ি দেখে নিই, এটা হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ বাক্য আজকের। দিস ইজ দ্য বয় হু স্কোরড দ্য হাইয়েস্ট মার্কস। তাহলে এখানে সেই ছেলেটি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, হাইয়েস্ট মার্ক কে অর্জন করেছিল? সেই ছেলেটি, এবং সেই সাবজেক্ট, সেই কাজ করছে, সেজন্য আমরা হুম ব্যবহার করছি না, এখানে আমরা ব্যবহার করছি হু। আর দ্য বয় যেহেতু নাউন এবং তাকে নির্দেশ করছে হু রিলেটিভ প্রোনাউন, আবারও নাউনের ঠিক পরে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে আমার মনে হয় সবার কাছে ক্লিয়ার ব্যাপারটা, যখনই আমরা কোনো রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব, তার কাজ হচ্ছে দুটো। সেটা বাক্যে কোনো বাক্য বা বাক্যাংশকে তা যুক্ত করবে। যেমন আমরা আমাদের ডেফিনিশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে কি, রিলেটিভ প্রোনাউন বাক্য অথবা বাক্যাংশকে যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়, এবং এই প্রোনাউন ইতিমধ্যে ব্যবহৃত নাউনের ঠিক পরে বসে সে নাউনকেও নির্দেশ করে। তো আমরা এক্সাম্পলগুলোতে সব জায়গায় খেয়াল করলাম যে দিস ইজ দ্য লেডি হু, দ্য বুক দ্যাট, দ্য ম্যান হুজ, দ্য হাউস উইচ, দ্য পারসন হুম, দ্য রিং দ্যাট। তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নাউনের ঠিক পরেই রিলেটিভ প্রোনাউনটি ব্যবহৃত হয়েছে। So what do you think of the lesson? It was really good. Yeah, I'm really actually very happy with that. Me too. By the way, I have a confession to make. Okay, Yeah, what have you done again? I wasn't entirely honest when I said I only knew one card trick because I know two. Oh, that's good. So after the lesson? No, I'd like to show everyone right now as part of the end of the lesson. So another card trick by Esther before we end the lesson. So everyone have a great time, and Esther would show you the trick. Let's start. The magic is I'm going to make cards appear out of nowhere. Wow. Abracadabra.